Till now, I explained about how to enter the data manually here. So, in first class, I explained, I mean, after creating the test cases, after starting the test case section, I showed to you, right, how to enter the data manually in test step values, right? So, yesterday's class, I showed to you how to enter, random value. This is manually I entered the value in test step values. So here I showed by using dynamic expressions. So I showed to you how to enter the value randomly, right? Today, so here I passed the value like manually. I typed like this, I typed. So here I showed to you randomly, random by using random expressions. I showed to you how to enter the value. But today I will show you how to pass the value through test configuration parameters. This is the, just a second. Same test case I'm taking. So same thing I'm taking. I'm removing this all values. Same thing I'm taking, but I will show you how to use test configuration parameters today. This is the main important topic in Tosca. This is a mandatory. You have to learn properly everything. So this is the step. So today I'm going to show you how to use this test configuration parameters. We are unable to we are unable to see test configuration parameters on test step folders level. We are able to see test configuration parameters on test case level. This is the test case. So one more thing, we are able to see test configuration parameters on folder level. Test case folder level, we are able to see this name test configuration parameters. We are able to give test configuration parameter values. So in test case level also, we are able to give test configuration parameter values, but on test step folder level, this is the first test step folder. So on test step folder level, we are unable to give test configuration parameters. Okay, this is main thing you have to keep in your mind. So on folder level, we can give test configuration, we are able to see. On test case level, we are able to see. So we are unable to see the test configuration parameters on test step folder level. So we have to work, we have to pass configuration parameters values on test case level only, test case level only. So I will show you now definitions about this topic. So we can call this test configuration parameters like TCP. So in TCP, configuring my test cases with a specific set of values and inputs according to the functionality is called TCP. So specific set of values and inputs means, so for example, so if I want to execute my test case in Chrome, I have to add test configuration parameter. I have to give value is Chrome. So what I said here, configuring my test case. I am configuring my test case with a specific set of values and inputs according to the functionality. నేనేమనుకుంటున్నాను, నా టెస్ట్ కేస్ ని క్రోమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, క్రోమ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, బ్రౌజర్ క్రోమ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో నా 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 టెస్ట్ కేస్ నేను బ్రౌజర్ క్రోమ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, కన్ఫిగరింగ్ మై టెస్ట్ కేస్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నేను క్రోమ్ యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే బ్రౌజర్ వాల్యూ ఏంటి, క్రోమ్. సో అండ్ ఇన్పుట్స్ అంటే సమ్ డేటా ఇస్తాం అనమాట. నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను. అకార్డింగ్ టు ద ఫంక్షనాలిటీ అంటే నా టెస్ట్ కేస్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను కన్ఫిగర్ మై టెస్ట్ కేసెస్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ ఇన్పుట్స్. సో నేను ఇస్తున్నాను నా ఫంక్షనాలిటీని, నా టెస్ట్ కేస్ ని బేస్ చేసుకొని, దానికి ఎలా ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తే బెటర్ అని నేను థింక్ చేసి, సో దానికోసం నేను వాల్యూస్ పాస్ చేసుకుంటున్నాను. సో నేను అది 1 వాల్యూ పాస్ చేసుకోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ సెట్ అంటే చాలా పాస్ చేస్తామని కాదు. సో నాకు 1 వాల్యూ పాస్ చేసుకోవాలంటే 1 చేసుకోవచ్చు, 2 చేసుకోవాలంటే 2 చేసుకోవచ్చు. కానీ
నేను ఏ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తానో అవి నా టెస్ట్ కేస్ కి అంటే నా టెస్ట్ కేస్ కి నేను పాస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఏ వాల్యూస్ నేను క్రియేట్ చేస్తానో సో అవి నేను టెస్ట్ కేస్ లోకి పాస్ చేసుకోవాలి. సో ప్రాక్టికల్ పార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is the test case. This is the test configuration parameter. I have to give right click here. I have to give right click. Then I have to select create test configuration parameter. I am creating one parameter. I'm creating parameter. So that parameter name I am giving first name. First name. So I am giving some name Shruti. Sorry. Shruti. So now I am filling to create one more parameter. Already here parameter is there. No, it is not working. Okay. Okay, I'm creating one more parameter. So I'm giving here last name. I given here something Rapuri. Okay, these values I have with these values I have to configure with my test case. ఈ వాల్యూస్ యూస్ చేసుకొని నా టెస్ట్ కేసుని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఈ వాల్యూస్ తో నేను నా టెస్ట్ కేసుని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేస్తాను? సో దీని ఫార్ములా I will explain first definition. So TCP means configuring my test case with a specific set of values. Values ante enti? Values ante enti? E values. Specific set of values. E values తో నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాను నా టెస్ట్ కేస్ ని. So according to the functionality. Okay. Parameter first. Parameter ante enti? Parameter is a set of values or inputs or data. Data అయిండొచ్చు. సంథింగ్ ఇన్పుట్ చేస్తాం, సంథింగ్ వాల్యూ అయిండొచ్చు. సెట్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఇచ్చాను కదా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ద ఇన్సర్ట్ శృతి రాపూరి అని. సో సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. పారామీటర్ అంటే ఫస్ట్ మీనింగ్ పారామీటర్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ అంటే బంచ్. సెట్ ఆఫ్ అంటే ఏదో సెట్ చేస్తానమని కాదు. సెట్ ఆఫ్ అంటే సమ్ బంచ్. బల్క్ అంటే తెలుసు కదా రమాదేవి, బల్క్ అంటే తెలుసు కదా. గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సెట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే గ్రూప్ కొన్ని. సెట్ అంటే ఏదో సెట్ చేస్తున్నాం కాదు. సెట్ అంటే గ్రూప్, సమ్ సెట్ అలా. సో కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ ట్రై టు మ్యానిపులేట్ ద టెస్ట్ కేస్. నా టెస్ట్ కేస్ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. వేటితో మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను? పారామీటర్స్ తో. ఇక్కడున్న పారామీటర్స్ తో నా టెస్ట్ కేసు నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. సమ్ చేంజెస్ చేస్తున్నాను నా టెస్ట్ కేసులో. ఈ పారామీటర్స్, ఇవి పారామీటర్ నేమింగ్ కూడా ఉంది చూడు. ఈ పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని నా టెస్ట్ కేసును నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నా, సమ్ చేంజెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ లెవెల్ or root folder level. Already I explained to you. So we are able to create test configuration parameters and test case level and test case root folder level. Then we can't create in test step and test step value level. Already I explained to you. We can't create in test step. This test step level we can't create test configuration parameters and test folder level also. Test step folder level also we can't create test configuration parameters. We have syntax for these parameters. So that is the syntax is open floor bracket CP configuration parameter. So open square bracket and parameter. Parameter means set of value. A value, E value. A value. Parameter ante E value. ikkadunna value. సో ఈ వాల్యూ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఈ వాల్యూ పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? లాస్ట్ నేమ్. ఈ వాల్యూకి పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్. సో అంటే పారామీటర్ ఉండే ప్లేస్ లో ఫస్ట్ నేమ్ గానీ లాస్ట్ నేమ్ గానీ ఇస్తాం మనం పాస్ చేసుకునేటప్పుడు. చూపిస్తాను అది ఎలా పాస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే సో నేను మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. నేను మాన్యువల్ ఎంట్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కి అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను మాన్యువల్ గా ఎంట్రీ చేయాలనుకోవట్లేదు. నేను ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ యూజ్ చేయాలనుకున్నాను.
అది కాకుంటే ఇంకో మెథడ్ ఇది టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ మెథడ్. సో నేను సమ్ పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని. ఆ వాల్యూస్ నేను టెస్ట్ కేస్‌లోకి పాస్వర్డ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆ పారామీటర్స్ వాల్యూస్ ని నేను టెస్ట్ కేస్‌లోకి పాస్ చేస్తున్నాను. అది ఏ విధంగా పాస్ చేస్తున్నాను? ఏం యూజ్ చేసుకొని పాస్ చేస్తున్నాను? ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకొని పాస్ చేస్తున్నా. పారామీటర్ అంటే ఏంటి? అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను కదా! ఆ ఫస్ట్ నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకుంటది. సో ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఆ వాల్యూస్ నా టెస్ట్ కేసులోకి పంపిస్తాను. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. కన్ఫిగరింగ్ మై టెస్ట్ కేసెస్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ లో ఇచ్చాను కదా పారామీటర్స్ లో. ఆ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ నౌ. Okay. CP of parameter, right? Okay. Okay. So I will create email ID also now here. So because I want to use that email ID also, right? For registration process, email, something email ID I'm giving. Something email ID given, and password I have to generate. I have to use from here only. So I'm giving password. Tosca@123. So now I will show you how I'm going to pass these values to in test case. For example, so I have to pass. Already we know how to give this one radio, how to select this radio button. Okay, click. So for buttons, we are unable to use test configuration parameters. Okay. For you, if you want to enter the value, then only we are able to use test configuration parameters. Okay. అర్థమవుతుందా? Okay. సో అర్థమవుతుంది. నేను ఇప్పుడు సిపి ఆఫ్ పారామీటర్ ని యూస్ చేసుకొని వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ఎలా పాస్ చేస్తానో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ నేను పాస్ చేశాను వాల్యూస్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ అని. సో నేను ఫస్ట్ నేమ్ పాస్ చేయాలంటే సో ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి. ఇది పారామీటర్ కదా. ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను నీకు? పారామీటర్ కి సిపి ఆఫ్ పారామీటర్ అన్నాను. సో ఇదే కదా పారామీటర్, ఇదే కదా పారామీటర్. దీని వాల్యూ ఇది కదా. సో నేను ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి ఇచ్చి సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ కి వచ్చి ఫస్ట్ నేమ్ ప్లేస్ లో ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సిపి ఆఫ్ నేను ఏ పారామీటర్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను వాల్యూ ఇచ్చి సమ్ నేమింగ్ ఇచ్చి దాన్ని పాస్ చేసుకుంటాను. కంట్రోల్ వి, క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. సో దాని ఇన్పుట్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటారు. సో సేమ్ థింగ్ పాస్ చేస్తున్నాను. సారీ, సేమ్ థింగ్ పాస్ చేస్తున్నాను. అగైన్ కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి, సేమ్ దాన్ని లాస్ట్ నేమ్ పాస్ చేస్తున్నాను సేమ్ పాస్వర్డ్ తో, సేమ్ సింటాక్స్ తో. సిపి ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్. అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి సిపి ఆఫ్ పారామీటర్ అని. ఓపెన్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ సిపి ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ పారామీటర్ క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అని చెప్పాలి. ఓకే. అగైన్ నేను కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ కూడా నేను ఈమెయిల్ కూడా నేను పాస్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి. సో కంట్రోల్ సేమ్ నేమింగ్ స్పెల్లింగ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఈ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా ఎందుకు నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా అంటే మాన్యువల్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి. సో స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో నేను పాస్ చేసుకుంటున్నాను అలా. ఇక్కడ సిపిఆర్స్ సో నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్. So I didn't give a confirm password here. Why you know I didn't give a confirm password? No need. Same password value I will pass to in confirm password. See. Password. Same parameter value I will pass Ramadevi here. Confirm password also. No need to enter double time password. Or wait, I have to change, make it string. Otherwise we are unable to see the value. Password.
So now same value I am passing, this copy paste I will do. Why? Password and confirm password should be same, right? That is the reason. Yes. So if I create confirm password also, no problem here. Here, if I, sorry. Here, if I create confirm password parameter with the same value also, no problem. But no need double entry, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని ఇంకో పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇలా ఇంకో పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకొని సేమ్ వాల్యూ నేను అక్కడ ఇచ్చి నేను పాస్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చి సేమ్ ఇక్కడ నేను పాస్ చేసుకోవచ్చు పారామీటర్ వాల్యూ. కంట్రోల్ ఇక్కడ పాస్ చేసుకోవచ్చు, అవుతుంది. కానీ సో ఎందుకులే డబుల్ ఎంట్రీ అని చెప్పి సేమే యూజ్ చేసుకున్నా, ఫార్ములా సేమ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఆల్రెడీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ కి ఏమేమి కావాలో. ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఓన్లీ ఐ నో ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ విచ్ డీటెయిల్స్ రిక్వైర్డ్ to register in application. So that is the reason I passed the same values here in test configuration parameters. I created parameter, right click I given and created parameter. So I given names for that particular parameters. I given values, whatever value I want to pass, that values I given. If I execute now, see, I will show you how it will works. I'm executing now. Whatever I given values in test configuration parameters, same values I'm passing here, right? Same. I didn't give a register button. Okay. You can see, you are unable to see here that passwords. You are able to see these passwords in execution list. Okay, you are unable to see here in Scratchbook. In execution list, if we execute our test case, we are able to see that. I will explain. This is the last topic. I will explain later. Okay. So my test case got passed right here. So I'm passing these values. I'm completely avoiding manual entry. I'm not typing here. We have to avoid manual entry. So if we want to change the first name, last name, naming convention, I mean, if we want to, already you registered Shruti Rapuri like that. If we want to give Lakshmi here, sorry, Ramadevi means, we can change here only. No need to go in test steps and no need to change. No need to go here. No need to change anything. So we can change directly on test case level. Why we are able to change in directly in test case level? We have configuration parameters. No need to go in test step values. There there we have to enter our name. That is not required. We can change on test case level only. If we want to change here something value, last name, we can change here. It will reflect automatically in test case. Why it will reflect automatically in test case? We given syntax CP of first name, last name, email, password, confirm password. Whatever changing in test configuration method, whatever changing the value in test configuration parameters, so automatically it will reflect on our test step values. Automatically it will reflect on our test step values. Why it will reflect? Already I passed the configuration parameter syntax with the parameter. So that is the reason whatever we are changing in test configuration parameters, automatically it will reflect here. అర్థమైందా? Okay. So what are those specific set of values or inputs? So నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్
డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను, కాన్ఫిగరింగ్ మై టెస్ట్ కేస్ విత్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను. ఆ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఏమి అని నువ్వు థింక్ చేస్తావు. సో దానికోసం నేను ఇంకో స్టెప్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్పుట్స్? బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? క్రోమ్. నీ టెస్ట్ కేసు నువ్వు క్రోమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో నేను క్రోమ్ ఇచ్చుకున్నాను కదా. సో ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఇచ్చాను అనుకో, ఎడ్జ్ లేకపోతుంది. ఫైర్ ఫాక్స్ ఇచ్చాను, ఫైర్ ఫాక్స్ లోకి వెళ్తుంది ఆటోమేట్ చేయడానికి. సో ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇస్తే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తుంది ఆటోమేట్ చేయడానికి. సో నేను ఇక్కడ క్రోమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఎందుకంటే క్రోమ్ ఇచ్చాను, నేను ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకున్నాను క్రోమ్ కి. నాకు టోస్కాలో నేను పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. క్రోమ్ లో ఓపెన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ ని నేను ఆటోమేట్ చేయడానికి నేను టోస్కాతో పర్మిషన్ తీసుకుని ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో నేను అందుకు క్రోమ్ ఇచ్చుకున్నాను. సో నేను ఏం చెప్పాను, స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే సో ఇలాంటివి బ్రౌజర్ రిలేటెడ్, సింక్రనైజేషన్ రిలేటెడ్ అంటే వేటాన్ గురించి ఇది. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ యూఆర్ఎల్, నువ్వు ఏమైనా యూఆర్ఎల్ పాస్ చేయాలనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ఎల్ కూడా ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఉంది. సో ఈ యూఆర్ఎల్ ని నేను ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ నుంచి పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ వన్ పారామీటర్. I will create one parameter URL. I will create one parameter. I will create one parameter URL. Sorry. URL. Okay. I created. Same parameter I will pass here. CP of URL. Okay, same it will reflect whatever I given here URL, same it will reflect in open URL also. We are passing the value from test configuration parameters by using the CP syntax. అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది అక్క. నేను ఇప్పుడు ఎలా పాస్ చేస్తున్న వాల్యూస్ అర్థమైంది కదా. మనం మాన్యువల్ ఎంట్రీ అవాయిడ్ చేస్తున్నాము. మనం ఒకవేళ యూఆర్ఎల్ డిఫరెంట్ ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి చేంజ్ చేసే అవసరం లేదు, ఇక్కడ వచ్చి ఎంట్రీ చేసే అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ కి వెళ్ళి ఇక్కడే లింక్ చేంజ్ చేసేస్తాం. ఒకవేళ నీకు ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్ ఇచ్చారు, నువ్వు ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసేస్తావు. నో నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టెస్ట్ స్టెప్ వాల్యూస్. we can change in configuration parameters. That is enough. Okay. Can you see?